ગૌરદ્રવ્યના ગ્રાહકત્વ, દર્શકત્વ, જ્ઞાયક તત્વ વગેરેના વિવિધ વિકલ્પોની સેનાની ઉત્પત્તિ બંને જાણે છે ને દેખે છે. એવી જે સેના ની ઉત્પત્તિ થતી હતી તેની ઉત્પત્તિ મૂળ ધ્યાનમાં અભાવ રૂપ હોવાથી શુક્લ ધ્યાનમાં સાધક છે કેવડી થવાના છે એની વાત ચાલે છે. કેવડી થવા પહેલા એ સાધક હતા અને શુક્લ ધ્યાનમાં એ આવે છે. શુક્લ ધ્યાનની શ્રેણી માંડે છે અને કેવળ જ્ઞાન ભડકો થાય છે. એ શુક્લ ધ્યાનની શ્રેણી જયારે આવે છે ત્યારે એ પરદેવને જાણતા નથી, દેખતા પણ નથી. એનો અભાવ લખ્યો છે. પરને જાણવાનો ઉપર લખ્યું છે વ્યવહારે પરને જાણે છે. અહીંયા નીચે લખ્યું કે નીચેથી परने जानવાનો अभाव છે. विकल्प का अभाव लिखा है यहाँ शब्द पढ़िए. विकल्प का अभाव लिखा है, जानने का नहीं. अच्छा, ये विकल्प का अभाव है, वो होता ही है तब तो वितरागी है. जानता तो है, ऐसा मानता है अज्ञानी. मैं जानता हूँ सब कुछ. विकल्प का अभाव लिखा है. पर का ज्ञायकत्व, पर का जानना देखना बंद हो जाता है वहाँ. विकल्प तो है ही नहीं वहाँ. ये तो 7वें गुण स्थान विकल्प तो गया. ये तो ये 12वें गुण स्थान में आने वाला जीव की बात है. विकल्प की बात है ही नहीं वहाँ. विकल्प तो चौथे गया. विकल्प कहाँ चौथा में है? चौथा में विकल्प है ज्ञानी को. विकल्प से भी ने आत्मा को, आत्मा का ज्ञानी भी ने विकल्प से. यहाँ जो शब्द है बल्कि पर को ग्राहक तो पर को जानता देखता नहीं है, अभाव है. वहाँ अभाव हो गया ने केवल ज्ञान हुआ तो पर को जानना देखना है ही नहीं. बात श्रद्धा का विषय है. यहाँ जो शब्द डाला है वो विकल्प शब्द डाला, उसका खुलासा चाहिए. क्या विकल्प है? आप देखिए जरा. विकल्प का अभाव. विविध विकल्पों नहीं है, भेद. विकल्प क्या ना भेद. भेद का ग्रहण नहीं करता है वो. विकल्प का अर्थ ये इंद्रिय ज्ञान का विकल्प नहीं है. वहाँ विकल्प का अर्थ भेद है. भेदग्राही होता नहीं है शुद्ध ध्यान में ज्ञान. अभेदग्राही होता है. शांति से सुनने जैसी बात है. कोई कोई ने समझावी सके एवी तो स्थिति छे ज नहीं. अने कोई समझे के न समझे एनी ज्ञानी ने के आत्मा थी जेने काई करवा પોતા કરીને ચાલે. ગણાઈ ગયા, કોઈ રોકાતા નથી. રોકાય કોઈ પોતાનું કરીને વિકલ્પ એટલે ભેદ. વિકલ્પ એટલે વિકલ્પ છે જ નહીં. શુક્લ ધ્યાનની શ્રેણીમાં વિકલ્પ હોય, નિર્વિકલ્પ ध्यान છે. टोडरमल जी ने तो लिखा है. बहुत फेर है. तो सारी बातें अपने बैठेंगे बताए. टोडरमल जी ने सबको वितराग भाव से देखने में कोई मानो के न मानो. हम तो जानता है कि आत्मा पर को जानता ही नहीं है, स्वभाव नहीं है. कुनकुन भगवान को जो माने, गुरुदेव तो माने के न माने ठीक है. गुरुदेव ने तो कहा है कि 6 द्रव्य मेरा ज्ञेय नहीं है, अनंत सिद्धो ज्ञेय नहीं है. तो ज्ञेय या 6 कैसे हो गई जयपुर ज्ञेय में. उसको तो भले गौण करो तुम, पर कुनकुन भगवान को गौण करने की ताकत किसी में नहीं है. वो बात आने वाली है 10 का था. वहां से निर्णय करके ले आया हूं मैं. बहुत बढ़िया. कभी हमें तो सत्य को प्रतिपादन करते हैं. मेरा कोई आग्रह नहीं है कोई मानो कि न मानो. कोई आग्रह नहीं है. कोई न माने तो हमको किसी के प्रति द्वेष नहीं आता है. इसकी योग्यता है. बस आज नहीं मानता है, काल वो परमात्मा हो जाता है. इसमें क्या है? पर्याय है. आज ख्याल में नहीं आवे, काल ख्याल में आ सकती है. बस ऐसा रखना. ताकि योग्यता अनुसार सब ग्रहण करता है. क्या करे? विकल्प का अर्थ भेद है. ये विकल्प शुक्ल ध्यान में विकल्प होता है. कबूरचंदी साहब होता है नहीं. अरे चतुर्थ गुण स्थान में ध्यान में विकल्प नहीं होता है. मेरा भाई
કોઈ વખતે જ્ઞાન આવે છે નિર્વિકલ્પ સાધકને, અવિરત સમ્યક દ્રષ્ટિને પણ હા આવે છે। रडोल साहब ने लिखा कि ये जो चतुर्थ स्थान वाला है, नीचे का स्थान वाला, इसको निरीकल्प ध्यान सदुपयोग थोड़ी देर से आता है, मगर आता है, और निरीकल्प ध्यान में विकल्प नहीं होता है। हमने एक प्रसिद्ध व्यक्ति को 50 वर्ष पहला की बात है, प्रसिद्ध व्यक्ति दिगंबर की, उसको पूछा, उगनी प्रश्न पूछा था 50 वर्ष पहले। तब मेरी छोटी उम्र थी, 37 साल, आशिकता थी कि भैया सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तब विकल्प में उत्पन्न होता है कि सविकल्प में कि निर्विकल्प में? भैया मिश्र में होता है। हाँ, वह मिश्र में होता है। अरे अरे શું વાત છે। આચાર્ય ભગવાન ફરમાવે છે કે શુદ્ધ ઉપયોગમાં જ વિખ્યાતોનો અભાવ, મોહનો અભાવ થઈને સમ્યક દર્શન થાય છે। એ ભાવલિંગે સત્ય લખ્યું છે, જયસન આચાર્ય લખ્યું છે। પ્રવચન સારની એસી ગાથા જોઈ લેજો, તમારે ઘેરે તો હશે શાસ્ત્ર, જોઈ લેજો। અરે ચોથા ગુણસ્થાને નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં વિકલ્પ નથી, તો શુક્લ ધ્યાનની શ્રેણી આવે। અંતર મૂર્તમાં તો કેવળ જ્ઞાન થવાનું છે આત્મા। विकल्प की बात नहीं, विकल्प का अर्थ भेद, भेद को ग्रहण नहीं करता है ज्ञान। अभेद को जब ग्रहण में चले गया, अभेद को ग्रहण में एकाग्र होता है अभेद में। એ સામાન્યના અવલોકનમાં પડ્યો છે, એ વિશેષનો અવલોકન પણ કરતો નથી, તો વિકલ્પની વાતો प्रभु प्रभु मार्ग सूक्ष्म है भैया, है तो सूक्ष्म, पर प्राप्त हो सकता है ये काल में। गुरुदेव के पीछे भी कई जीव को समय कुछ हो गया है, ऐसा नहीं है कि उसके हाजिरी में हुआ। जिसको परिचय भी नहीं था गुरुदेव का साक्षात, उसको भी समय होता है। जिनवाणी है ना वो। अरे चौथा गुणस्थाने विकल्प नहीं होतो बापू, प्रभु भगवान सोचो तो खरी जरा। चौथा गुणस्थान वाला कहे छे कि निर्विकल्प ध्यान वखते विकल्प न हो, तो निर्विकल्प ध्यान वखते विकल्प हो तो निर्विकल्प स्थिति न हो, तो शुक्ल ज्ञानની શ્રેણીમાં વિકલ્પની વાતો ક્યાંય નહીં જાય છે। એવી વાત કરે છે કે જો વિવિધ વિકલ્પોની સેનાની ઉત્પત્તિ, ભેદની સેના છે, ભેદ બધા મૂળ ધ્યાનમાં અભાવરૂપ હોવાથી તે ભગવાન ત્રિકાળ, નિરૂપાધિ, નિરવધિ, નિત્ય શુદ્ધ એવા સહજ જ્ઞાન અને સહજ દર્શન વડે નિજ કારણ પરમાત્માને, પોતે કાર્ય પરમાત્મા હોવા છતાં પણ કેને જાણે દેખે છે કે સો પર બેને નહીં। કોણે કહ્યું કે આત્મા પદ નહીં જાણે છે? એક સામાન્ય મુમુક્ષ બોલે છો, જાણે છે ને દેખે છે, પોતે કાર્ય પરમાત્મા હોવા છતાં પણ પોતાને જાણે દેખે છે એમ। કઈ રીતે એનો ખુલાસો આગળ કરે છે। આ જ્ઞાતા ને જ્ઞેયના એકતા બુદ્ધિનું ઓપરેશન આજે કરવાનું છે। જ્યાં સુધી જ્ઞેય નહીં ફરાય ત્યાં સુધી અનુભવ નહીં થાય। ગુરુદેવના શિષ્ય વર્ગમાં ત્રિપર્યાયમાં રહેલા જીવો, એનો કોઈ વખતે અમને પરિચય થાય
એમાં બરોડા હું ગયો હતો. હું જે વાત કરું છું કોઈ વ્યક્તિની પ્રશંસાની નહીં, પણ બીજાને પ્રેરણા મળે એટલા માટે હું વાત કરું. પ્રશંસાની વાત નથી. ત્યારે મારે ઘરેથી આવ્યા હતા, હું આવ્યો હતો. પછી ત્યાં જાત્રાએ જવું હતું બરોડા ઉપર, તો પહાડનું નામ પાવાગઢ યાત્રા કરવા. તો મને અમારા ઘરેથી કે હું ને દર્શના એક દીકરી આવી હતી મુંબઈથી, સમજી કે આપણે મોમુસનો દીકરાને એવો એ સાસુ બેઠા જાય કે અમે બે જાય છીએ. ભલે જાઓ, પેલા તો આ પાડી દીધી. બીજે વિચાર કર્યો કે આ અજાણ્યો પ્રદેશ છે તમારો અને એકલા જાઓ એ ઠીક નહીં, હું પણ આવું છું હારે. એટલે હું પણ સાથે ગયો. ત્યાં સમાજની ગાડી આવી, ત્યાં આવે રસ્તામાં એ બેને પ્રશ્ન કરવા માંડ્યા. મેં કહ્યું, બેન તું આ પ્રશ્ન અમને ન કર, વળતા આપણે આવશું ને ત્યારે જેટલા પ્રશ્ન કરવા હોય એટલા કરજે, પણ પેલા મારી વાત સાંભળી લે અને એના ઉપર તું થિંકિંગ કર, જાત્રા કરી લે, આવીને પછી પ્રશ્ન કરજે. કોઈ પાત્રજી, મેં કહ્યું કે આત્મા વર્ણને અને પરિણામને કરતો નથી, એવો અખંડ આત્મા છે અને આત્માનું જ્ઞાન પરને જાણતું નથી. આત્માનું જ્ઞાન કેવળ પોતાના શુદ્ધાત્માને જાણે છે. આ બે વાત કરી, આના ઉપર વિચાર કરવી. મને ખબર નહીં કે એની પાત્રતા શું છે, આગળ પાછળ કાંઈ પરિચય નહીં, પેલો પરિચય મને. પણ આત્મા છે ને, કોઈ એની પાત્રતા આવી હશે, વાણી આવી નીકળી મારી, કહી દીધું ભલે કે ભાઈ વળતા હું પ્રશ્ન કરીશ, કરજે, કેટલા કરવા એટલા. અને યાત્રામાં તો ઘણા ભાઈઓ હતા, બહેનો હતા, ત્યાં મોડો સમુદાય હતો ઉપર, વાંકાનેરથી આવ્યા હતા બધા, વજુભાઈ બધા. યાત્રા કરીને પાછા ફર્યા, નાસ્તા પાણી કર્યા ત્યાં ધર્મશાળામાં. મોટરમાં બેઠા, 5-7 કિલોમીટર મોટર ચાલી. હાય, મારી યાત્રા ફરી ગઈ. અરે શું કે આ યાત્રા ફરી? હા, આત્મા પરનો કરતા નથી એવો જે વિકલ્પ, એ વિકલ્પ છેલ્લો ચરમસીમા છે, પછી વિકલ્પ હોતો નથી. આત્મા અકર્તા છે એવો વિકલ્પ આવે તો પછી વિકલ્પ શાંત થઈ જાય. વાહ, પછી બીજું શું છે કે ભાઈ આખું જ્ઞેય ફરી ગયું, મારો આત્મા જ જ્ઞેય છે, બીજું કોઈ જગતમાં નહીં. જ્ઞેય ફરી ગયું આખું. આ જ્ઞેય ફેરવવાની આજે વાત ચાલવાની છે. જ્યાં સુધી પરપદાર્થ જ્ઞેય છે જ્ઞાનમાં, ત્યાં સુધી મિથ્યા દર્શન છે, વ્યવહાર નથી. વ્યવહાર તો અનુભવ પછી આવે નિષેધ કરવા માટે. વ્યવહાર નહીં સંયોગનું જ્ઞાન કરાવે છે, નિશ્ચય નહીં સ્વભાવનું ભાન કરાવે છે. આ બે નહીં છે. સર્વજ્ઞ ભગવાને કહેલા બે નહીં છે. અને દ્વિનયાશ્રિત છે, કથન પદ્ધતિ નિશ્ચયની ને વ્યવહારની પદ્ધતિ છે, પણ વ્યવહારની સંયોગનું જ્ઞાન કરાવે છે, નિશ્ચયની સ્વભાવનું ભાન કરાવે છે. સ્વભાવનું ભાન થયા પછી ભેદો ઉભા થાય છે, એને વ્યવહાર કહેવામાં આવે, પણ એ અતિન્દ્રિય જ્ઞાનનો વિષય બનતો નથી. પછી ખલાસ, હવે થયો તે થયો, ભેદગ્રાહી છે જ નહીં. હા, એ મનનો વિષય એને જાણે છે. શુદ્ધિ થઈ, થોડી વધી, જરા બધું છે, ભેદો બધા છે, પણ કોણ એને જાણનાર કોણ છે? એ ભેદરૂપ ને કોણ જાણે છે? હવે ભેદરૂપ ને જાણતું નથી જ્ઞાન, તો ભેદરૂપ ને પદાર્થો એને જાણવાની વાત તો ત્યાં એજન્ડા ઉપર અમને દેખાતી નથી. એવી અપૂર્વ ગાથા 31મી છે. હું પરને જાણું છું, હું
બંને કરું છું એ કરતા બુદ્ધિ સંસાર છે. હું પરિણામને જાણું છું એ જ્ઞાતા બુદ્ધિ છે. પરિણામને અત્યાર સુધી આત્માના જ્ઞાને પરિણામને જાણ્યા નથી. જરા શાંતિથી સાંભળજો. કઠણ પડે તો જરા વિચારજો. આત્માનું જ્ઞાન ભેદને જાણતું જ નથી તો પરને જાણવાની વાત ક્યાં રહી છે? આ સાધક આત્મા કુકુ ભગવાન થયા, એને પણ કેવળ જ્ઞાન નહોતું થયું, એટલે એને ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ઊભું થતું હતું. ત્યારે લખે છે કે આત્મા પોતાને જાણવાનું છોડીને પરને જાણવા જતો નથી, એમ લખ્યું. પછી લખતા લખતા એને થયું કે ભર પદાર્થો પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષય તો છે, મારું જ્ઞાન એને જાણતું નથી, તો બીજાને વિકલ્પ ઉઠશે સમજવા માટે કે તો એને કોણ જાણે છે? મૂળ સ્થાન, માર્ગના સ્થાન, આઠ કર્મ, કાર્તિક પ્રકૃતિ ગૌણતા રાખી એને કોણ જાણે છે? એને જાણનાર બતાવો. જાણનાર બતાવ્યો કે ઇન્દ્રિય ગોચર છે. જાતિ બહુ વાત આવવાની છે. સાધક છે, એને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન થયું છે, કેવળ જ્ઞાન થયું નથી, એટલે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન થોડું ઊભું થાય છે. એ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન નો વિષય છે, તારો વિષય નથી. અત્યાર સુધી કોઈ દેશનાવતી સાંભળી નથી કોઈ જીવે. દેશનાવતી કોણ સાંભળે છે? કે કર્ણગોચર છે ભાઈ. આ કોની વાણી છે? કુંદકુંદ ની હો. મંગલમ ભગવાન મંગલમ ગૌતમો ગણી મંગલમ કુંદકુંદારી જયંતર ગૌતમો. કુંદકુંદ ભગવાન ને રોજ નમસ્કાર કરે, શાસ્ત્ર ને સમય સાથે નમસ્કાર કરે, પણ એ કહે છે એનો માનતો ત્યાં સુધી રખડવાનો છે. એ કહે છે જયારે એ અંદર આવશે તો જરૂર એનો મોક્ષ થઈ જશે. બેસે ન બેસે પણ સત્ય સાંભળવું. સાંભળીને આમ આમ ન કરતા, જેમ સમજ્યા વિના આમ પણ કરશો નહીં. સમજીને આ પાડશો. સમજ્યા વિના આમ આમ જે પ્રમાણ વચન તો બીજો કે એ પ્રમાણ વચન, ક્રિયાની પ્રમાણ વચન. ટોટરબલ સાહેબ લખે છે કે બે પ્રકારના જીવ છે, એક પરીક્ષા પ્રધાની, એક આજ્ઞા પ્રધાની. પરીક્ષા પ્રધાની થાય, આજ્ઞા પ્રધાની થાય. આચાર્ય ભગવાન સમર્થ ફરમાવે છે, હું કહીશ મારું કહું છું માટે માનીશ માં તો અનુભવથી પ્રમાણ કરજે. સમર્થ આચાર્ય કે છે, પણ તમારા ઉપર શ્રદ્ધા છે, આ તો સત્ય છે. આપ તો કઈ 5 મહાવર્તના પાડનાર, સત્ય વચનના બોલનાર, આપણી વાણીમાંથી નીકળે તો સત્ય વાણી નીકળે છે. આપ કહો છે સત્ય છે, અમારે બીજું શું કામ છે? નહીં તારું કામ થાય એમાં. અમે તો કહેતા જઈએ છીએ, પણ અનુભવ કરીને પ્રમાણ કરીએ. અનુભવ વિના પ્રમાણ થાય એવી વસ્તુ નથી. કેવળ અનુમાન નો વિષય નથી, કેવળ મન નો વિષય નથી. આ તો અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અભેદ થાય એનો વિષય થઈ જાય છે. એવી વસ્તુ છે. પાડિયાજી ગૌટી રહેતા હતા. મેં કહ્યું તમે અહીંયા આવી ગયા તો હમણાં થોડા વખત અહીંયા ગૌટી ગયા હતા ને ગુરુદેવ સાથે, ત્યારે મેં અમારે ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી પણ છે. છે 5 મિનિટ કઈ વાંધો નથી, શરૂ તો કરી દઈએ. હવે તીર્થંકર કેવડીની વિશેષ કહે છે, વ્યવહાર સ્તુતિ કરી અનંતવાર. વ્યવહાર સ્તુતિ કેટલી વાર કરી? અનંતવાર કરીને 9મી ગ્રેડ સુધી પણ શ્લોક ભાવથી દુઃખી થવા માટે ગયો. ત્યાં કઈ દુઃખ છે સ્વર્ગમાં? પણ એને એક આત્માને જાણ્યો નહીં. રહી ગયો, આખું પડકો રહી ગયો. સામાન્ય ને જાણ્યું, વિશેષ ને જાણ્યું, ને વિશેષના વિષયો ને જાણ્યું, એટલે પરદેવ ને પરને જાણવા રોકાઈ ગયો.
એનાથી ભિન્ન પરમાત્મા જાણવાનો વિષય આ હતો રહી ગયો. ગાથાનો અર્થ જે ઇન્દ્રિયોને જીતીને, ઇન્દ્રિયોને જીતવાની છે કે ઇન્દ્રિયોને રાખવાની છે? રાખી તો ખરી અત્યાર સુધી કઈ હાથમાં આવ્યું. ઇન્દ્રિયોને જીતવે છે અહીંયા કિલ્લા મારવા ને અહીંયા આંખને પાટા બાંધે એમ નથી. એ જીતાવનો અનેક પ્રકારના ગપ્પા મારે. ઇન્દ્રિયોને જીતીને જ્ઞાન સ્વભાવ વડે, સાધન બતાય જ્ઞાન સ્વભાવ વડે અન્ય ઇન્દ્રિયોથી અધિક, એટલે ઇન્દ્રિયોને ઇન્દ્રિયના વિષયથી અધિક જુદો, જ્ઞેયોથી જુદો, અધિક આત્માને જાણે છે. એમાં તો એકલો આત્મા લીધો, એમાં આખું વિશ્વ ન લીધું. સ્વપન બેને જાણે છે એમ ન લીધું. સ્વપનનો પ્રતિભાસ થાય છે એ સાચી વાત છે 100%. બંને જાણે છે એ 100% ખોટી વાત છે. વ્યવહારથી કહેવાય કઠણ તો પડે, કઠણ પડશે મને ખબર છે, પણ એમ છે ને કે વૈદો છે ને બહુ બીમાર હોય અને થાકીને આવ્યો હોય અને પેટ એવું કઠણ થઈ ગયું હોય એનું, અને બળ જામી ગયા હોય એવા નારી જોઈ, અરે આ તો બળ જામી ગયા છે ને, હવે એનું શું કરવું? એવો એક નેપાળાનો રેટ આપ્યો, નેપાળાનો, સમજી ગયા? ત્યારે પેટ સાફ થઈ ગયું. પેટ સાફ થયું, બીજી દિવસે પડી ગયા, સાચો થઈ ગયો. એમ આ છે નેપાળાનો જરાક છે, એટલે આપણું તો લાગશે કઠણ લાગશે પણ અમૃત છે ભાઈ. આ જીનવાણી છે, આમાં લખ્યું છે એ વાંચું છું. નામ સ્વભાવ વડે અનંતથી અધિક આત્માને જાણે છે. જાણે છે એટલે અનુભવે છે, જાણે છે એટલે જાણવું એમ નથી, લુખું જાણવું નથી. એ જાણવું રસકસ છે, એમાં આનંદ આવે એને જાણવું કહેવાય. જાણે છે એટલે અનુભવે છે. તેને જે નિશ્ચયનીમાં સ્થિત સાધુઓ છે, ગણધરાદી મહાપુરુષો છે, સાધુઓ છે, તેઓ ખરેખર જીતેન્દ્ર કહે છે. એને ઇન્દ્રિય જ્ઞાનથી જીતી લીધું, આત્મામાં આવી ગયો. પછી ઇન્દ્રિય જ્ઞાન રહેશે ભલે થોડો ટાઈમ મહેમાન તરીકે, પણ જવા માટે આવશે, રહેવા માટે આવતી નથી. અને ઇન્દ્રિય જ્ઞાન એવું જતું નથી, રહેવા માટે રહે છે. સાદી અનુસાર વખત થઈ ગયું. तो मंडल का आप सबको नम्र निवेदन है कि अभी 8-10 दिन जो विषय चलता है वो पूरी तरह से खुले, हम लोग पूरी तरह से उसको समझें, प्रश्न की यादी बनावे और पश्चात हम लोग ऐसे तत्व चर्चा का प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर में हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा. कार्यक्रम रोजाना के अनुरूप शाम को 5 बजे से 6 बजे तक पूज्य गुरुदेव श्री का 271 कलश के ऊपर में आज तीसरा प्रवचन चलेगा. प्रवचन के पश्चात जिनेंद्र भक्ति होगी. 6:30 से 7:15 बजे तक पूज्य भाई श्री का प्रवचन और 7:15 से 8:15 बजे तक पूज्य बाबूजी का प्रवचन चलेगा. इस प्रवचनों की ऑडियो कैसेट और वीडियो कैसेट उतारी जा रही है. ऑडियो कैसेट की आज के दिन में पड़तर कीमत 20 रुपया है. जिस हिसाब से फंड एकत्रित होगा उस मुताबिक उसकी कीमत घटा दी जाएगी और वीडियो कैसेट की कीमत 200 रुपया है. जो भाई बहन भी अपना ऑर्डर लिखाना चाहे वो ऑफिस में लिखा देवे. और एक विनम्र अनुरोध है कि जो मेहमान है बाहर गांव से आए हुए वो कृपया शाम का पास सुबह में और दूसरे दिन का सुबह का पास शाम को कटवा लें, जिसके वजह से व्यवस्था बनाने में सुविधा है. अब जिनवाणी स्तुति होगी. अविद्या
अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी साची तो गंगा वितरागवाणी अविच्छिन्न